शुभ सन्ध्या पिलामाने आज भिडियो ओडिया शब्द ज्ञान अनेक प्रकार डिपार्टमेंट सब अच्छी भल भाव मन देखिए लास्ट शेष पर्यंत देख एंजय कर ओके देख आरंभ करिया। आई माँकर माँ आकाश पृथ्वी पर शून्य थिबा स्थान कहते आकाश। आखिर अर्थ चक्षु बा दृष्टि आखिर रखा ता अर्थ होची नजर रखा। उदाहरण पिलाटी खेलुची आखिरे रखिता यार अर्थ है भल भाव टे मन रखिदेव। तापर देख आवर्तन आवर्तन अच्छी घूर्णन बा घूरवा। आवास आवासर अर्थ होची घर। आमलेट बा ऑमलेट तार अच्छे अंडा पिठा समस्त अंडार पिठा कर खाईदेव नहीं कि। आमाशय तार अर्थ होची नाल झाड़ा बा ओडिशार। आरोग्य रोगर भल भाग कहते आरोग्य। आशा आशार अर्थ दुईटी अच्छे गोटे अच्छे कामना आ गोटे अच्छी पाइबार इच्छा। आसबाबपत्र घर टेबुल चौकी इत्यादि घर करणा जिनस को कहवा आसबाबपत्र। आहार अर्थ होची भोजन। आह्लाद अर्थ होची आनंद बा खुशी। आईन अर्थ होची व्यवहार शास्त्र। आईन अर्थ होची दर्पण जोटा कि इंग्लिश रे मिरर कहूँ ओके ताको भल अर्थ देखिदियो। आकर्षण आकर्षण अर्थ होची टाणीबा। आकस्मिक अर्थ होची सहसा। आकांक्षार अर्थ होची अभिलाष बा इच्छा। आकाशवाणी अर्थ होची दैववाणी बा देतार वार्ता। आकाश कुसुम अर्थात होची असंभव वस्तु। बेतार वार्ता से देतार नुह बेतार वार्ता पड़ो है। आकाश कुसुम अर्थ होची जान। आकुंचन आकुंचन अर्थ होची संकोचन बा बंकई जीवा। आक्रोशर अर्थ होची गाड़ी बा क्रोध। आक्षरिक बा तार अर्थ होची अक्षरे अक्षरे। आक्षेप तार अर्थ होची निंदा और गाड़ी। आखड़ार अर्थ होची नृत्य गीत इत्यादि स्थान बा कसरत स्थान जोटी। आच्छादन आच्छादन अर्थ होची ढाकुणी। आ जन्म अर्थ होची जावत जीवन। आजादर अर्थ होची स्वाधीन। आजीवन अर्थ मरण काल जाए बा जावत जीवन। आटू अर्थ होची माटीर छात बा कठ। आड़बाया अर्थ होची अलू बा अर्ध बातुड़ बा अर्ध पागल कहीपर है। आंठुकुड़ा आंठुकुड़ार अर्थ होची निसंतान। तापर आतप आतप अर्थ होची खरा। आतपत्र अर्थ होची छता। आतजात अर्थ होची आसवा जीवा। आतसबादी अर्थ होची अग्निक्रीड़ा बा बाण कहते आतसबाजी है। आतिथेय बा अतिथि सेवा परायण। आतिशय्य अर्थ होची अतिशय। आत्मग्लानि अर्थ होची मंद कार्य कले मनर दुख जात हुए। आत्मघाती अर्थ होची आत्महत्याकारी बा निज जीवन नाशक। आत्मजर अर्थ होची पुओ आत्मज है अर्थ होची पुओ। आवाहक बा आह्वानकारी निमंत्रण करवा लोक कहते आवाहक। आवास आवासर अर्थ होची बासस्थान। आविष्कार अर्थ होची नूतन प्रकाश। आवृत्तिर अर्थ होची पठन अभ्यास पठन बा अभ्यास। आवेदन अर्थ होची सविनय निवेदन करने को कहते आवेदन। देख नेक्स्ट आभरण आभरण अर्थ होची अलंकार। आभार अर्थ होची शोभा। आभास अर्थ होची अभिप्राय। अभिजात्यर अर्थ होची वंश मर्यादा। आमदानी अर्थ होची विदेशरू वाणिज्य द्रव्य आनिबा ता कहवा आमदानी। आर्द आद्र आद्र अर्थ होची अदा। अश्लेष आश्लेष अर्थ होची आलिंगन बा मिलन। आश्वस्ति अर्थ होची आश्वासना। आसन्न काल तार अच्छे मृत्यु काल बा विपद समय। आह्वान तार अच्छे डाकिबा बा संबोधन करवा। आज्ञा अर्थ होची आदेश हुकुम बा सम्मान सूचक संबोधन। आंजुड़ा अर्थ होची हाथ पापुर धरवा परि होची आंजुड़ा। आंठू गड़र पेंडा और जंघ मझिरे थिबा गंठी कहते आंठू। आदर्श अनुकरण कला भली काम बा व्यक्ति कहते आदर्श। आपद अर्थ होची विपद। आईंदा आगामी भविष्यत। आईंस अर्थ होची माछ मांस इत्यादि प्रवृत्ति। आउट पाउट बा अस्तव्यस्त। आंशु पत्र आदि रे थिबा तीक्ष्ण कंटा भली पदार्थ कहते आंशु। आकट शासन। आकंठर अर्थ होची कंठ पर्यंत है। आकंठर अर्थ होची कंठ पर्यंत भला मन रख लिखिदेव। आखुंज अर्थ मुसलमान शिक्षक। आगंतुक ता अर्थ होची अतिथि। आग्नेयगिरी अर्थात जो पर्वतर बेले बेले अग्नि धूम तैल धातु बाहर ताक कहते आग्नेयगिरी। आघ्राण बा गंध ग्रहण। आचार्य तार अर्थ होची शिक्षागुरु है।
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଓକିଲ। ଆଡ଼ମ୍ବର ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାରୋହ ବା ଜାକଜମକ। ଆଙ୍କ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଆପଗା ଆପଗାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନଦୀ। ଆପାତତଃ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରତି ବା ପ୍ରଥମତଃ ବା ବିନା କାରଣରେ। ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁସ୍ କରି ଦେଖ ଭଲସେ। ଆପାଦ ମସ୍ତକ ବା ପାଦଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ। ଆପୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଫିମ। ଆବା କାବା ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହତ ବୁଦ୍ଧି ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘାୟୁ ବା ଚିରଜୀବୀ। ଆରଣ୍ୟକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବନଜାତ। ଆରଣ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁସ୍ କରି ହାତରେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ଆରାଧନା ଆରାଧନା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂଜା ବା ଉପାସନା। ଆରାଧନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂଜା ପୂଜ୍ୟ ବା ଉପାସ୍ୟ। ଆର୍ତ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକୁଳ ବା ବିପନ୍ନ ବା ପୀଡ଼ିତ। ତିନିଟା ସାରା ହେଇପାରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଭଲ ଟିକେ ପଢ଼ିଦିଅ। ତାକୁ ଲେଖିଦିଅ, ମନେ ରହିବନି। ଆର୍ତ ବା ଆକୁଳ ବା ବିପନ୍ନ ପୀଡ଼ିତ। ଆରାଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଉପାସ୍ୟ। ଅଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବ ହେଲା। ଐକତ୍ୟା ଏଇଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଐକ୍ୟ ବା ଏକତା। ଐତିହ୍ୟ ଏଇଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଐତିହ୍ୟ ଠିକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଁ କି। ଦାରିଦ୍ରତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦରିଦ୍ରତା ହେବ ଠିକ୍ ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେଉଛି ଠିକ୍। ଦିବା ରାତ୍ରି ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଦିବା ରାତ୍ର ଲେଖିଲେ ହେବ ଠିକ୍ ହେଲା। ଏ ଯେ ଅଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଲା। ଶୁଦ୍ଧ ରୂପକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ, ସେମିତି ଲେଖାଯାଏନି, ଲେଖାଯିବ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଇସସ୍ତତ୍ଵ ବା ଏଠାରେ ଦନ୍ତସ୍ୱର ବିସର୍ଗ ହେଇପାରିବନି, ଇତସ୍ତତ୍ଵ ହେବ, ଏଇଟା ଠିକ୍। ଏତ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏତ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ ହେବ, ଦେଖୁଛ ନା। ଦୁନିଆ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦରେ, ଖାଲି ଦୁନିଆ ହେବ। ଧୂମ୍ରପାନ ଠିକ୍ ଦେଖିଲା। ପିତା ମାତା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ, କ'ଣ ଲେଖା ହେବ ମାତା ପିତା। ପୂଜାସ୍ପଦ ହେବ ନାହିଁ, ପୂଜାସ୍ପଦ ହେବ ନାଇଁ କି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦୀର୍ଘକାର ବର୍ଣ୍ଣ ନାଇଁ କି। ବାସ୍ତବିକ ହେବ। ମନ ଦୁଃଖ ଭୁଲ ହେବ, ମନୋ ଦୁଃଖଟା ଠିକ୍ ହେବ। ମନୋକାମନାଟା ଭୁଲ, ମନସ୍କାମନାଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ବା ଠିକ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ପୁସ୍ କରି ଲେଖାଟା ପଡ଼ିବ ହେଲା। ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବ, ସ୍ପେଲିଂ ଅନୁସାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ପୋଛା ହେଉଛି ହେଲା। ଦେଖ କେଉଁଠି ଏକାର ଏକାର ଲାଗିଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ଇୟକାର ଏକାର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ପୂଜାସ୍ପଦ ଯେମିତି ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ପୂଜାସ୍ପଦ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ଆଉ କିଛି ବଦଳିବାର ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ସମାନ ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଖାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ଅଛି, ଦେଖୁଛ ନା। ବାର୍ଷିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ଷକ। କର୍ଷିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାଷ କରିବା। ବାଳିକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 16 ବର୍ଷରୁ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଝିଅକୁ ହେଉଛି ବାଳିକା। କାଳିବା ଓଲଟେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ କାଳିବା। କାଳିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ଲୁଚିଥିବା ପଶୁଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା, ତାକୁ କହିବା କାଳିବା। ଓଲଟେଇ ଲେଖିବାଟା ନାଇଁ କି। ଦେଖୁଛ ତ, ବାର୍ଷିକ କର୍ଷିବା, ବାଳିକା କାଳିବା। ପୁରୀ ଅଟାରୁ ଲୁଚି, ଅଟାର ଲୁଚି କହିବା ପୁରୀ। ରିପୁ ତା ଉଲଟେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ରିପୁ, ରିପୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ। ବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିବାହର ପାତ୍ର ବା ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାକୁ ଉଲଟେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ରବ, ରବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ବା ଗୋଳମାଳ ହେଲା। ନବ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂଆ, ଉଲଟେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ। ନର୍ତ୍ତକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୃତ୍ୟକାରୀ, ତାକୁ ଉଲଟେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ କର୍ତ୍ତନ ବା କାଟିବା। ଦୈବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଧାତା, ତାକୁ ଉଲଟେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ବୈଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କବିରାଜ ନାଇଁ କି। ଯାହାକୁ ଗାଁରେ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଦିଶାରୀ କହୁଛୁ ନାଇଁ କି। ବୈଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ କବିରାଜ ବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ଦିଶାରୀ ବୋଲି ନାଇଁ କି। ଓଲଟେଇ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବାହାର କାହାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୋଷ୍ଟ କରି ଭଲସେ ଦେଖିବ ମନ ଦେଇକି, ଯଦି ମନ ରହିବ ଲେଖିଦେବ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟକୁ ଦେଖ, ଟିକେ ୱେଟ୍ କର ଆସୁଛି। ଅଂଶ ଅନୁସାର କେଉଁ ସହ ଦେଖୁଛ ତ, ଅଂଶର ଅଛି ଭାଗ, ତା ତଳେ ଦନ୍ତସ ଅଛି, ସେଠି କ'ଣ ଲାଗି ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାନ୍ଧ। ଅନ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ବା ଭାତ, ଆଉ ଅର୍ଣ୍ଣ ପରେ ରେପ ଲାଗିଲେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଜଳ। ଅଶୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଶୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡା। କୁଜନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଲୋକ, ଆଉ ଦୀର୍ଘକାର କୁଜନ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀର କାକଳି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦେବ, ମୁଁ କହିଲା ଗୋଟେ ମନେ ରହିବନି, ଲେଖିଲେ ମନେ ରହିବ ହେଲା। ଦେଖୁଛ ତ, ଅଶୀରେ ଦୀର୍ଘକାର ଲାଗିଛି, ଏଠି ଦନ୍ତସ୍ୱର ହର୍ଷିକା ଲାଗିଛି।
ଗୁଣିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା, ଦୀର୍ଘିକାର ଲାଗିବ ଗୁଣିର ଅଛି ଗୁଣମାନ ହେବ। ଜାତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ପନ୍ନ, ଆଉ ଯଦି ଜରକାର ଜାତ ହେଲା ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା। ବର୍ଗଜ ଅନ୍ତସ୍ତଜ ସେ ଦୁଇଟା ଯାତ୍ରା ହେଲା। ଦିନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିବସ, ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର ବା ଗରିବ। ପ୍ରସାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୋଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୋଠା। ହେଲା, ହେଲା ଦନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦିନ ହେବ ସେଇଟା ହେଲା। ଦୀର୍ଘିକା ହର୍ଷିକାର ତ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦିନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିବସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘିକା ଲାଗିଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦରିଦ୍ର ବା ଗରିବ। ପ୍ରସାଦ ଆଉ ପ୍ରାସାଦ, ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଆମେ ଖାଉଥିବା ଭୋଗଟା, ପ୍ରାସାଦ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ହେଲା। ତାପରେ ଭଲସେ ଲେଖିଦେବ ଟିକେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଯେ କଥା କତା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କଥକ। ଯେ ବିଲରୁ ଘାସ ବାଛେ ବଛାଡ଼ି। ଯେ ସବୁବେଳେ ବହି ପଢ଼େ ବା ପୁସ୍ତକ ପଢ଼େ ପୁସ୍ତକ କୀଟ। ଯେ କଥାରେ ସବୁ କହେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି କରେନି ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବଚନ ସର୍ବସ୍ୱ। ଯେ ଦେଖେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଦେଖଣାହାରୀ। ଏକପଦୀକରଣ ହେଲା, ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଇଚ୍ଛା ସେଠାରେ ଖାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଛତରଖିଆ। ଯେଉଁ ପିଲା ସର୍ବଶେଷରେ ଜନ୍ମିଥାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି? କଳପଛା। କନ୍ୟା ଘରକୁ ବର ନ ଯାଇ ବର ଘରଠାରେ ଯେ ବିବାହ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତଳକନିଆ। ଛୋଟ ପଣସ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କଠା। ବିଲରେ ଧାନ କାଟି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ପକାଇବାଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କଚଡ଼ା। କଚଡ଼ା, କଚଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଛ ତ? ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ତଳକନିଆ, ନାଇଁ କି? ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଯେଉଁ ବିବାହ ହୁଏ ତାକୁ ତଳକନିଆ। କନ୍ୟା ଘରକୁ ବର ନ ଯାଇ ବର ଘରଠାରେ ବାହା ହୁଅନ୍ତି। ଲୋକମୁଖରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚଳି ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଉକ୍ତିକୁ ଲୋକବାଣୀ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ଲୋକବାଣୀ ଦେଖ, ଯେମିତି ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆଶାୟୀ ହେବା। ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିଦେବା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିଆ ବା ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ। ଏଇସବୁ ଲୋକବାଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଆମେ। ଅଧ ସଙ୍ଗରେ ବଣଭୁଆ ବାଇ, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମର୍ଥ ଲୋକ ସହ ଅସମର୍ଥ ଲୋକ ସାଥି ହେବା। କାହାର ପୁଷ ମାସ ତ କାହାର ସର୍ବନାଶ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି। କଳାକନା ବୁଲାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ ଲୁଟି ନେଇଯିବା, ନାଇଁ କି? ଚୋରମାନେ କଳାକନା ବୁଲାଇ ଦେଲା କୁହନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ ଲୁଟି ନେଇଯିବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଆମେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପଢ଼ିବା, ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ। ଦେଖ, ଭଗବାନ ତା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ହେବ? ଭଗବତୀ। ଧନୀର ହେବ ଧନିନୀ, ପୂର୍ବର ହେବ ପୂର୍ବା, ବିଦ୍ୱାନର ହେବ ବିଦୁଷୀ, ପ୍ରଭୁର ହେବ ପ୍ରଭୁପତ୍ନୀ, ବଢ଼େଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଢ଼ଉଣୀ। ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦେବ, ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆସି ସବୁ। ତାପରେ ଦେଖ, ଅଟର ଅର୍ଥ ଅଠର ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଅଟି, ଜ୍ୱାଇଁର ଝିଅ। ଓକିଲର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଓକିଲାଣୀ, ମଦ୍ୟପର ମଧୁପ୍ରିୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟା ହେଲା। ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଏପଟେ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଏପଟେ ଅଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଇନ୍ ନେଇକି ପଢ଼ିଦେବ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଶବ୍ଦ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ତଥାପି ତାକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିକି ଟିକେ ଲେଖିଦେବ। ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବ ତାକୁ ଶୁଣିକି ଇଗ୍ନୋର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆଉ ନ ଜାଣିଛ ତାକୁ ଲେଖିଦେବ। କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଖାତା ଲେଖିଲେ ଖାତା ଦେଖିବ। ଗଛର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା। ବୃକ୍ଷ, ତରୁ ଆଉ ପାପଦ। ଘରକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଗୃହ, ନିଳୟ, ଆଳୟ। ଚଢ଼େଇର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ପକ୍ଷୀ, ଖଗ, ବିହଙ୍ଗ। ଜଳକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବାରି, ନୀର ଆଉ ଅମ୍ବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା। ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମାନେ ଏକା ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ। ଗଛକୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବୃକ୍ଷ କୁହନ୍ତି, ତରୁ କୁହନ୍ତି, ପାଦପ କୁହନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ଧରା, ଧରଣୀ, ଧରିତ୍ରୀ। ଫୁଲର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପୁଷ୍ପ, କୁସୁମ, ସୁମନ। ମା, ମାତା, ଜନନୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ରବି, ଭାସ୍କର, ତପନ। ତା ଅର୍ଥ ରବି କହିଲେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭାସ୍କର କହିଲେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତପନ କହିଲେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତାକୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦେବ।